Hello students, today we see straight lines. See first one, equation of coordinate axis. Equation of coordinate axis means, see the diagram, x axis and y axis are the coordinate axis. அதனோட equations எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க. Equation of y axis is x equal to 0. So y axis மேல x ஓட வேல்யூ எல்லாமே 0 தான் இருக்கும். So our equation x equal to 0. And the second one, equation of x axis is y equal to 0. Okay, this is the coordinate axis sort of formulas. Next, and the coordinate axis parallel இருக்கிற lines equations பார்க்க போறோம். அதுல first one, equation of a line parallel to x axis. x axis க்கு parallel ஒரு line நாம் பாஸ் பண்றோம் அப்படினா அது y axis தான் intersect பண்ணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல. So y equal to b. Next, equation of a line parallel to y axis. y axis க்கு ஒரு line parallel draw பண்றோம் அப்படினா அது x axis ல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல intersect ஆகும். This is x equal to c. Next இருக்கிற 4 formulas 5.3 ல யூஸ் பண்ற formulas தான். See first one, slope intercept form. ஒரு equation of straight line க்கு slope அப்புறம் y intercept ரெண்டுமே क्वेश्चनல given ஆ கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இருந்துச்சுனா y equal to mx plus c. This is a straight line equation. Next, slope point formula. Slope m and then point x1 y1 கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா y minus y1 equal to m into x minus x1. This slope point formula. Next, 2 points formula. y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. 2 points questionல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா அதை வச்சு நம்ம equation of straight line கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது. And then final one, intercept form. Intercept form means, see the coordinate axis x axis and y axis. அது ரெண்டு ஒரு straight line வந்து பாஸ் ஆகுது x axis and y axis வழியா. So அது intersect ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின்ல இருந்து அந்த straight line x axis ல எவ்வளவு தூரத்துல கட் ஆயிருக்கு, this is a. அதே மாதிரி y axis ல அந்த straight line ஆரிஜின்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல கட் ஆயிருக்கு, this is b. a means x intercept, b means y intercept. So the equation of straight line is x by a plus y by b is equal to 1. சரியா? இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சம்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் 5.3 ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே ஓகே எக்ஸர்சைஸ் 5.3. see first question, find the equation of a straight line passing through the midpoint of the line segment joining the points 1, minus 5, 4, 2 and parallel to x axis and y axis. நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஒரு equation of straight line அந்த parallel to x axis க்கும் y axis க்கும், அது இல்லாம இந்த பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட்ஸ், இந்த லைன் ஜாயின் பண்ற ஒரு ரெண்டு பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட்ஸ் தான் parallel to x axis y axis ஓட equations கேட்டிருக்காங்க. So first we find out the midpoint. Formula is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So 4 இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 plus 4 by 2 and then minus 5 plus 2 by 2, total 5 by 2 and then minus 3 by 2 நமக்கு கிடைக்குது. see first one, x axis க்கு parallel இருக்கிற equations கேட்டிருக்கு. So the equation of a straight line parallel to x axis means y equal to that constant term. இங்க இருக்கிற y ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா minus 3 by 2. அப்போ y equal to minus 3 by 2 means 2 இந்த கொண்டு போய்ட்டா 2y equal to minus 3. so அப்ப 2y plus 3 equal to 0. ரைட் சைடுல இருக்க minus 3 லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து முடிக்கணும். so நமக்கு ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா ax plus by plus c equal to 0ங்கற மாதிரி இருக்கணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கோம். next, the equation of straight line is parallel to y axis means x equal to c ன்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம். so அப்ப x equal to னா அங்க இருக்கிற மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து x ஓட கோஆர்டினேட் மட்டும் நீ எடுத்துக்கணும். சரியா? அப்ப x equal to 5 by 2 which implies 2x equal to 5. so அப்ப 2x minus 5 equal to 0. there is a two straight line equations. this is parallel to x and y axis. okay, next is the second question. the equation of a straight line is 2 into x minus y plus 5 equal to 0. find its slope, inclination and intercept of the y axis. அப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை சால்வ் பண்ணிட்டா நமக்கு ஸ்லோப், இன்க்ளினேஷன் and then interceptோட y intercept கேட்டிருக்காங்க. சரியா? see the solution. the questionல ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மென்ட் பண்ண போறோம். எப்படின்னா y equal to mx plus cங்கற ஃபார்மட் கொண்டு போய்ட்டாவே நமக்கு ஸ்லோப் and then intercept எல்லாமே கிடைச்சிரும். சரியா? அப்ப 2 உள்ள கொடுத்துறோம் அப்படினா 2x minus 2y plus 5 equal to 0. இதுல இருந்து minus 2y மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சிட்டு 2x and plus 5 போடு ரைட் சைடு. சோ அப்ப minus 2x and then minus 5 சேஞ்ச் ஆகுது. ஃபுல்லா எல்லா டைமுக்கும் சைன் சேஞ்ச் பண்றோம். சோ அப்ப 2y equal to 2x plus 5. next divided by 2 போடும்போது y equal to x plus 5 by 2 அப்படிங்கற ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. சோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இது கூடனா y equal to mx plus cங்கற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் கூட. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எதோடது? ஸ்லோப் y intercept ஃபார்ம்.
இப்போலேருந்து நமக்கு ஸ்லோப் m ஈக்குவல் டு எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் எக்ஸோட கோஃபிஷியன்ட் தான் நமக்கு என்ன ஸ்லோப்பே. ஓகேவா? ஸோ அப்போ m ஈக்குவல் டு 1. ஸோ m1னா tan theta ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அப்போ tan 45 டிகிரி. tan 45 டிகிரி மீன்ஸ் theta ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். ஆர் பை பை 4. அடுத்தது y இன்டர்செப்ட் நமக்கு அதில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டைம். ஸோ அப்போ y இன்டர்செப்ட் ஈக்குவல் டு 5/2 அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ லைன் whose inclination is 30 degree and making an intercept is -3 on the y axis. This y intercept means நம்ம c denote பண்ணுவோம். சரி, அப்போ theta equal to 30 டிகிரினா ஸ்லோப் m equal to tan theta. ஸோ அப்போ tan 30 டிகிரிங்கிறது m equal to 1/√3 கிடைச்சிருது. இதே மாதிரி y intercept பார்த்தீங்கன்னா c equal to -√3. ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும்? y equal to mx plus c. ஸோ அப்போ y equal to m ஓட வேல்யூ 1/√3 into x minus c. c ஓட வேல்யூ வந்து -3. ஸோ put it -3. நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டரில் 3√3 இருக்குது பார்த்தீங்களா? எந்த ஒரு டைமும் ஃப்ராக்ஷனோட முடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அப்போ மல்டிபிள் பை √3 போடும்போது √3y is equal to x minus 3√3. நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்பவுமே ax plus by plus c equal to 0. x டைம் y டைம் கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஈக்குவல் டு 0ல முடிக்கணும். ஸோ அப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிற x அப்படியே வச்சுருக்கிறோம். லெஃப்ட் சைடில் இருந்து 3y √3y இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை வந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரும்போது ரைட் சைடுக்கு -√3y அண்ட் தென் -3√3 ஈக்குவல் டு 0. ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா போதும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ஸ்லோப் அண்ட் தென் இன்டர்செப்ட் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் கேட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. இதில் வந்து ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் அண்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஆல்ரெடி செகண்ட் சம் இதே மெத்தடில் போட்டிருக்கோம். அகைன் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ √3x ப்ளஸ் 1 minus √3y is equal to 3. இந்த ஈக்குவேஷனில் y equal to நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ y டைம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு x டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? √3x அதை அப்படியே ரைட் சைடு கொண்டு வரோம். ஸோ -√3x + 3. நெக்ஸ்ட் y equal to மாற்றினா தான் நமக்கு mx plus cங்கிற ஃபார்மெட் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ 1 minus √3 ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ y equal to -√3/1 minus √3 into x plus 3/1 minus √3. டோட்டலாக இண்டிவிஜுவலாக எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக போட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப்புங்கிறது நமக்கு தெரியும், எக்ஸோட இன்டர்செப்ட். இதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் y equal to mx plus cங்கிற ஃபார்முலா கூட. அப்போ y equal to mx plus cனா ஸ்லோப் m equal to -√3/1 minus √3. ஆக்சுவலாக டினாமினேட்டரில் ஒரு இரேஷனல் நம்பர் நம்ம முடிக்கூடாது. அதுக்காக இன்ட்டு இதோட காஞ்சிகேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? 1 + √3/1 + √3 மல்டிபிள் டிவைட் போட்டிருக்கேன். நியூமரேட்டர் வந்து -√3 மல்ட் பண்ணும்போது -√3 - 3 டிவைடட் பை a + b into a - b டினாமினேட்டர் ஃபார்ம். அப்போ 1 - √3 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டர் இருக்கிற 1 - √3 என்னவா சேஞ்ச்? டினாமினேட்டர் இருக்கிற 1 - √3 வந்து -2 சேஞ்ச் ஆகுது. நியூமரேட்டரில் மைனஸ் வெளியே எடுத்துறோம். மைனஸ் கேன்சல். தேர்ஃபோர் ஸ்லோப் m equal to √3 + 3/2. ஓகே. இதில் எக்ஸ்ட்ராவும் y இன்டர்செப்ட் c equal to கேட்டிருக்காங்க. y இன்டர்செப்ட்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டைம் தான், 3/1 - √3. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் 1 - √3 இருக்கா? ஸோ மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பை 1 + √3. So the final answer is -3 + 3√3 divided by 2. Okay. This is slope and intercept கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருந்து. Okay. Next, fifth question. Find the value of a if the line through the points -2, 3 and 8, 5 is perpendicular to the line y equal to ax plus 2. ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு லைன் இருக்குது. அந்த லைனில் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த ஏங்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்குது. சரியா? இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம கண்டுபிடிச்ச லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் இது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இதனுடைய ஸ்லோப்பு இதோட ஸ்லோப்பு மல்ட் பண்ணும்போது உனக்கு -1க்கு ஈக்குவல். அதுதான் நம்ம கழிச்சு சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஏபின்னு எடுத்தாச்சு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை. இதனுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரி, ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு y2 - y1/x2 - x1. இதெல்லாம் பழைய ஃபார்முலாஸ் தான். அப்போ 5 - 3/8 + 2 is equal to 2/10 is equal to 1/5. This is one slope, ஏபியோட ஸ்லோப். அண்ட் தென் பர்பண்டிகுலர் லைன் இஸ் கிவன். அதோட ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா y equal to mx plus c. ஸோ mxங்கிற இடத்துல mங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது? ஏங்கிற வேல்யூ. ஸோ அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் cd equal to a, thus denoted by m2. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? ab is perpendicular to cdங்கிற கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும். ஏபியும் சிடியும் பர்பண்டிகுலர் இருந்துச்சுன்னா அதோட மல்டிபிள் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஸோ அப்போ m1 into m2 is equal to -1. ஸோ 1/5 into a is equal to -1. ஸோ இப்போ 5 வந்தால் போச்சுன்னா a is equal to -5.
அப்படிங்கிற ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது. இதில் பர்பண்டிகுலரோட கான்செப்ட் வச்சு போட்டிருக்கோம். இதே பேரலாக இருந்துச்சுன்னா m1 ஈக்குவல் டு m2ன்னு வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட் 6th கொஷின். The hill in the form of a right triangle has its foot means அடிப்பகுதி at 19,3. The inclination of the hill of the groundங்கிற இடத்துல அது கிரவுண்டை ரீச் ஆகிற இடத்துல அதோட inclination is 45 degree. Find the equation of the hill joining the foot and top. Actually that is the ground position. சரியா, அங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து 19,3 and then that is a vertical line. சரியா, அந்த ஹில்லோட சென்டர் பார்ட் ஏங்கிறது டாப் ஆஃப் த ஹில். இப்போ நமக்கு என்னன்னா இந்த ஏபியோட ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அப்போ தீட்டா அந்த கிரவுண்டில் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற ஆங்கிள் 45 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்கு. அண்ட் தென் அந்த லைன் பாஸ் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் 19,3. ஸோ பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் அண்ட் த ஆங்கிள் வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி மீன்ஸ் ஸ்லோப் m ஈக்குவல் டு tan தீட்டா. ஸோ tan 45 மீன்ஸ் 1. ஸோ அப்போ ஸ்லோப் m ஈக்குவல் டு 1, திஸ் நாட் தீட்டா, ஸ்லோப் m ஈக்குவல் டு 1 நமக்கு கிடைச்சிருது. அடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் AB is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1. that point B இருக்கு பார்த்தீங்களா 19,3, அதுதான் x1 y1. ஸோ அப்போ y minus 3 equal to ஸ்லோப் வந்து 1 into x minus 19. இப்போ 1 உள்ள மல் பண்ணிட்டோம்னா x minus 19 அப்படியே கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ax plus by plus cங்கிற ஃபார்மெட்டில் தான் முடிக்கணும். ஸோ அப்போ x அப்படியே தான் இருக்குது, y இந்த பக்கம் வரும்போது minus y and then minus 19 plus 3 equal to 0. So minus 19 plus 3 வந்து minus 16 equal to 0. That is a required equation of top of the hill and bottom of the hill. சரியா? Okay. Next 7th question. Find the equation of line through the given pair of points. Actually 2 points are given. So இப்போ 2 points formula வச்சு straight line ஓட equation form பண்ணா போதும். The 2 pointsல ஒரு point denoted by x1 y1 and then second point x2 y2 அப்படி எடுத்துக்கிறோம். The equation of straight line is formula y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. That is the equation of straight line formula. இப்போ இந்த equation of straight line formulaவில் நமக்கு இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் அப்படியே அப்ளை பண்ணினாவே சால்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ x1 y1 வந்து 2,2/3, x2 y2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1/2, -2. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறோம். y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. ஜஸ்ட் அப்ளை மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது கிராஸ் மல்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ 3y minus 2 divided by 3. ஹியர் டினாமினேட்டர் ஆல்சோ -6 minus 2 divided by 3. ஸோ 3 கேன்சல். ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா x minus 2 நியூமரேட்டர் இன்டீஜர் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது. டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா -1/2 இருக்கா, அப்போ -1 minus 4 divided by 2. இந்த 2 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். ஹியர் 3 கேன்சல். ஸோ ரிமைனிங் வந்து 3y minus 2 divided by -8 is equal to கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா டினாமினேட்டருக்கு 2, இது அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடுது. இப்போ 2 into x minus 2 divided by -5. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்லாம் அப்படியே கிராஸ் மல்ட் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து சைன் சேஞ்ச் மைனஸ் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 5 மட்டும் அந்த கொண்டு போயிட்டா 5 into 3y minus 2 is equal to ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, 8 இங்கே வரும்போது 16 into x minus 2. நெக்ஸ்ட் 5 உள்ள கொடுக்கும்போது 15y minus 10 is equal to 16x minus 32. ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். 16x minus 15y and then minus 22 is equal to 0. This is the required straight line equation. இதே மாதிரி 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவில் ஃப்ராக்ஷன் வச்சு நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன். ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை இது x1 y1 இது x2 y2 வச்சுட்டு இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணி ஃபைனலாக ax plus by plus c equal to 0ங்கிற ஃபார்மெட்டில் முடிச்சிருங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு see 8th question. A cat is located at a point -6, -4 in xy plane. ஒரு xy planeல ஒரு cat இருக்கு. எந்த பொசிஷனில் -6, -4ங்கிற பொசிஷனில். A bottle of milk is kept at 5,11. The cat wishes to consume the milk traveling through the shortest possible distance. shortest possible distanceனா ஒரு கவ் மாதிரிலாம் போகக்கூடாது, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக அது போகணும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடும்போது நமக்கு கிடைக்கும். ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ பாத் இட் நீட்ஸ் டு டேக் இட்ஸ் மில்க். அந்த மில்கை அந்த கேட் எவ்வளோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் ரீச் ஆகும், அதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. see the diagram, this is x axis, here y axis, கேட் இருக்கிற பொசிஷன் சின்னு வச்சுருக்கேன், மில்க் இருக்கிற பொசிஷன் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதை விட்டுட்டு நம்ம இப்படி போகிறோன்னு வைங்களேன், this is a longest distance.
இதை விட லாங்கஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம இன்னும் லென்த்தியாக போகணும் இப்படி போயிட்டு வந்தா. ஓகே, நமக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சிஎம், அதோட ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்கு. இப்போ சிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று கொஷினில் இருக்குது. டேக் x1 y1 and then another point milk இருக்கிற பொசிஷன் 5,11, thus x2 y2. So equation of straight line in 2 points formula, y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. 2 points are given. அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க, ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இந்த சால்வ் பண்ணதால் நிறைய சம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. the final answer is 15x minus 11y plus 46 equal to 0 is a required pathway of shortest distance. Okay, next see 9th question, find the equation of a median. there is a median and altitude, ரெண்டு நிறைய மீனிங் இருக்கு. and altitude of triangle ABC through the point A. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வெர்டெக்ஸ் ஏங்கிறதுல இருந்து ஒரு மீடியனும் ட்ரா பண்ணுறேன், ஒரு ஆல்டிடியூடும் ட்ரா பண்ணுறேன். சரியா, there is a altitude, there is a median. அது என்ன சேஞ்சுக்குன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். where the vertices are ABC. ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற 3 வெர்டெக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. A வந்து 6,2, B வந்து -5,-1, சிங்கிறது வந்து 1,9. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி மீடியனோட ஈக்குவேஷன் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பர்பண்டிகுலர் லைனோட கண்டுபிடிச்சி ஆல்டிடியூடுக்கு போயிடலாம். ஆக்சுவலாக மீடியன் அண்ட் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன? ஹியர் ஒரு ஏங்கிற வெர்டெக்ஸுக்கு எனக்கு மீடியன் வேணும் அப்படின்னா பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். தட்ஸ் அ டி. டி இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி. அப்போ ஏடி இஸ் த மீடியன். ஒரு மிட் பாயிண்ட் வழியா ஒரு வெர்டெக்ஸ்லேருந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுற லைனுக்கு பேர் தான் மீடியன். ஓகே, ஆல்டிடியூட்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பேஸுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுவோம். ஏஇ தட்ஸ் அ பர்பண்டிகுலர் டு பிசி. ஏஇ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பிசி. இந்த மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ ஏஇக்கு பேர் தான் ஆல்டிடியூடு. சரியா, ஆல்டிடியூடுங்கிறது வேறு, மீடியனுங்கிறது வேறு. ஃபஸ்ட்டு மீடியனை முடிச்சிருவோம். அந்த டிங்கிற பாயிண்ட் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி. ஸோ இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். x1 + x2/2, y1 + y2/2 ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும். டி ஆஃப் -2,4ங்கிற மிட் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருது. நெக்ஸ்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் 6,2, டிங்கிற பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் -2,4. அது ரெண்டையும் வச்சுட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மீடியன் ஏடி இஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம். 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலா உனக்கே தெரியும். y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1ங்கிறது. இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு மீடியன் ஆஃப் ஏடி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருது. x plus 4y minus 14 equal to 0. சரி சார், இப்போ மீடியன் மட்டும் இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஆல்டிடியூட் போயிடும் அடுத்தது. ஸோ அப்போ பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிசி, அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் ஏஏ. அப்போ பேஸ் பிசியோட ஸ்லோப்பை அப்படியே பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்பாக மாற்றி சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்கிறீங்க y2 minus y1 by x2 minus x1. ஸோ அப்போ 9 + 1 by 1 + 5 is equal to 10/3, 10/6 is equal to 5/3. இது வந்து பிசிங்கிற லைனோட ஸ்லோப். நமக்கு வந்து ஏஇ தான் லைன் வேணும், ஆல்டிடியூட் லைன். ஸோ அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இன்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஏன்? பிசி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏஇங்கிற காரணத்தினால. ஸோ அப்போ 5/3 இன்ட்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஸோ அப்போ எம் ஈக்குவல் டு -3/5. தட் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏஇ. இப்போ ஸ்லோப் நமக்கு தெரியும். ஏஇயில் ஈங்கிற பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாது, பட் ஏங்கிற பாயிண்ட் தெரியும். ஏன்னா ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற ஒரு வெர்டெக்ஸ் தான் 6,2. ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் ஏஇ இஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முலா. y minus y1 equal to m into x minus x1. ஜஸ்ட் இதில் அப்ளை பண்ண y minus 2 is equal to -3/5 into x minus 6. x1 அந்த பாயிண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து கிடைக்குது. இந்த டினாமினேட்டர் இருக்க 5 லெஃப்ட் சைடு வந்துச்சு. ஸோ அப்போ 5y minus 10 is equal to -3x plus 18. நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது 3x plus 5y and then -18 plus -10 -28 equal to 0ங்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஏஇங்கிற ஆல்டிடியூடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 10th கொஷின், ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் விச் ஹேஸ் ஸ்லோப் -5/4 அண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் -1,2. இது டைரக்ட் கொஷின் தான். ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு. ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வச்சு போட்டிங்கன்னா போதும். த ஆன்சர் இஸ் 5x plus 4y minus 3 equal to 0. இது டைரக்ட் கொஷின், நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள். சரியா, நெக்ஸ்ட்டு 11th கொஷின். ஒரு சாங் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம், அது நமக்கே தெரியும். ஒரு MB கணக்கில் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும். சரியா, யூ ஆர் டவுன்லோடிங் எ சாங், த % y the decimal form. Okay,
next the megabytes la irukku. The remaining get downloaded in the x seconds. ஒரு சாங் டவுன்லோட் பண்ணும்போது ரிமைனிங் வந்து எக்ஸுங்கிறது செகண்ட்ஸில் இருக்குன்னு எவ்வளோ டவுன்லோட் ஆக வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது செகண்ட்ஸில் சொல்லிட்டாங்க. இஸ் த கிவன் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்கு. எப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு -0.1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் த ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கிராஃப் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபைன் த டோட்டல் எம்பி ஆஃப் த சாங். இந்த டோட்டலாக அந்த சாங்கோட எம்பி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்கு. ஆஃப்டர் how many seconds will 75% of song gets downloaded அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அப்புறம் ஆஃப்டர் how many seconds, இதில் வந்து how many seconds 75%, இங்கே ஆஃப்டர் how many seconds the song will be downloaded completely 100% கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா, இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டைப்புமே நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறதை பார்க்கலாம். நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனோ இல்லை ஏதோ ஒரு கவ்வோ மேக்ஸிமம் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படும். சரியா, see already graph நம்ம பார்த்துருப்பீங்க. y equal to -0.1 x plus 1. here x is the independent variable. xக்கு நாமளா வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். 0, 10, 20, 30 இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 வேல்யூ கூட கொடுத்துங்க. அடுத்தது நமக்கு இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் x வந்து 0.1, அதாவது -0.1 கூட மல்டிபிள் இருக்குது. ஸோ -0.1 into x. ஸோ 0 here -0.1 போது ஒரு 10ல் 1 மட்டும் கிடைக்கும் மைனஸோட. +1 அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். 1 1 ஹியர் இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 1 தான் வரும். ஹியர் -1 + 1 0 கிடச்சிது. ஸோ பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். இது த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். நம்ம 2 பாயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தாவே தெரியும். லீனியர் ஈக்குவேஷன். ஒய்யும் பவர் 1 தான் இருக்குது, எக்ஸோட பவர் 1 தான் இருக்குது. தெர் இஸ் ஏ லீனியர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். அப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கிடைச்சா போதும். பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் 0,1 and 10,0. we get the straight line. இதுதான் 0,1 இங்கே இருக்கும், 10,0 அந்த இருக்குது. இது ரெண்டே வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுங்க. சரியா, இதில் எக்ஸுங்கிறது செகண்ட்ஸ் டைம் டினோட் பண்ணுது, ஒய்ங்கிறது எம்பியை டினோட் பண்ணும். சரியா, ஃப்ரம் த கிராஃப் டோட்டல் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 1. எப்படி சார் 1 கிடைச்சிது அப்படின்னா நம்ம செகண்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். எப்போ ரீச் ஆகும்? 0 ரீச் ஆகும். டோட்டலாக எல்லா செகண்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சே வச்சு. இப்போ சாங் நான் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ், அப்புறம் 25 செகண்ட்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்து 0 செகண்டில் வந்து முடியும் போது டோட்டல் சாங்கான எம்பியும் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ டோட்டல் எம்பி நமக்கு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே திஸ் ஈக்குவல் டு 1 செகண்ட்ஸ் எது இருக்காது பெண்டிங். ஸோ இப்போ 1 செகண்ட்ஸில் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் 75% ஆஃப் டவுன்லோடட் அதுக்கான செகண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரியா, ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் 75% ஆஃப் டவுன்லோடட் மீன்ஸ் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 25% இருக்கும். ஸோ அந்த ரிமைனிங்கிறது தான் நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ. 25% ஆஃப் MPs remaining இருக்கு. ஸோ அப்போ 25/100 இஸ் ஈக்குவல் டு -0.1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணும்போது 0.25 கிடைக்கும். 0.25 கொண்டு வந்துடலாம். மைனஸில் இருக்கிற எக்ஸ் வேல்யூ லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அப்போ 0.1 எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - 0.25. ஸோ ஃபைனலாக 0.75 டிவைடட் பை 0.1 இன்ட்டு 10/10 போடுறோம். ஸோ டினாமினேட்டரில் 1 கிடைச்சிரும். மேலே வந்து 7.5 செகண்ட்ஸ்னு கிடைக்குது. இது வந்து 75% ஆஃப் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற செகண்ட்ஸ். அடுத்தது இதுலேயே ஆஃப்டர் 100% கம்ப்ளீட்டட் இந்த சாங் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படின்னா ரிமைனிங் செகண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்குமா? எம்பிஸு டவுன்லோட் ஆக வேண்டியது எல்லாமே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ 0%. போன சம்மில் வந்து 70% டவுன்லோட் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 25 வச்சு போட்டிருப்போம். இதில் 100மே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு, ரிமைனிங் 0%. ஸோ இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ 0 இஸ் ஈக்குவல் டு -0.1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இங்கே இருக்கிற மைனஸ் டைம் தோக்கணும் வந்துட்டு 0.1 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/0.1. ஸோ இன்ட்டு 10/10 போடும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 செகண்ட்ஸ்னு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ டோட்டலாக அந்த சாங் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்குது? 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது. 70% டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு போன எக்ஸசைஸ் பார்த்து 7.5 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது. போன சப்டிஷனில் பார்த்தோம். ஓகே, இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. க்ரியேட்டிவாக கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ லைன் whose intercepts on the x and y axis are given below. இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு. அப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்டை நம்ம ஏன்னு எடுப்போம், ஒய் இன்டர்செப்டை பின்னு எடுப்போம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 4, அப்புறம் பி ஈக்குவல் டு -6. இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்கு இன்டர்செப்ட் ஃபார்முலா. ஏன்னா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் தான் நமக்கு தெரியுமே. ஸோ இப்போ x/a + y/b = 1. தட் இஸ் a ஃபார்முலா. இப்போ x/4 + y/-6 = 1. -6 ஆலே கிராஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ -6x + 4y / -24 = 1. -24 ரைட் சைடு வந்துச்சுன்னா -24 அப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா டிவைடில் இருக்குது.
ஃபுல்லாக சைன் சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ 6x minus 4y equal to 24 equal 24 லெஃப்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா 6x minus 4y minus 24 equal to 0. இதே மாதிரி செகண்டாக ஒரு சம் இருக்குது, அதில் ஒரு டைம் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. a equal to -5 b equal to 4/5. அந்த 4/5 நீ டினாமினேட்டரில் போடும்போது சரி 3/4 அந்த 3 டினாமினேட்டர் வச்சுங்க, 4 வந்து நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிருங்க 4y சரி அதை வச்சு ட்ரை பண்ணிங்கனாவே நீ போட்டலாம். செகண்ட் சம் ஹோம்வொர்க்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் 13th question. Find the intercept made by the following lines on the coordinate axis. ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுதுன்னா இன்டர்செப்ட்ஸ் நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. போன சம்மில் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து 3x minus 2y minus 6 equal to 0. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம், x/a plus y/b equal to 1ங்கிற ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ab என்னன்னு சொல்லிடலாம். இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா -6 அதை மட்டும் ரைட் சைடு கொண்டு போ. ஸோ இப்போ 3x minus 2y equal to 6. ஸோ டிவைடட் பை 6 போடுறோம். ஸோ இப்போ x/2 minus y/3 is equal to 1. எப்படி சார் வந்துச்சு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3x/6 போட்டால் 3 6 கேன்சல் ஆகிட்டு 2 வரும். இங்கே 2y/6 போடும்போது 2 6 கேன்சல் ஆகிட்டு 3 வரும். ஸோ உனக்கு ஜென்ரலாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் மைனஸை கூட நம்ம டினாமினேட்டரில் அப்ளை பண்ணும்போது x/2 ப்ளஸ் y/-3 ஈக்குவல் டு 1 கிடைக்குது. இதுலேருந்து எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் எக்ஸு கீழே இருக்கிறது, ஒய்யோட இன்டர்செப்ட் ஒய் கீழே இருக்குது. திஸ் ஈக்குவேஷன் கம்பேரிங் தி ஈக்குவேஷன். அப்போ x இன்டர்செப்ட் a equal to 2, அப்புறம் y இன்டர்செப்ட் b equal to -3 அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். இதே டைப்பில் தான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. 4x plus 3y equal to -12 ப்ளஸ் 12 அந்த கொண்டு போயிட்டா -12. ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு சைன் சேஞ்ச் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் 12 டிவைட் பண்ணு, உனக்கு ஆன்சர்ஸ் இதே மாதிரி கிடைக்கும். அண்ட் தென் 14th கொஷின். இதில் வந்து 5 மார்க்ஸ் ரிலேட்டடாக கேட்பாங்க இந்த எக்ஸசைஸில். சரியா, ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். First one, passing through the point 1, -4 and has intercepts which are in the ratio 2:5. intercept or ratios கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்டர்செப்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். எக்ஸ் இன்டர்செப்டை ஏன்னு எடுப்போம், ஒய் இன்டர்செப்டை பின்னு எடுப்போம். ஸோ டு கோ டு சொல்யூஷன் a is to b equal to 2:5. அப்போ ரேஷியோனாவே நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற முடியும். அப்போ a/b equal to 2/5. ஸோ அப்போ a equal to 2k, b equal to 5k. ரேஷியோவில் தான் இருக்குது, அதனால் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த வேல்யூஸை. a equal to 2k, b equal to 5kன்னு. இதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி அதில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line in intercept form is x/a plus y/b equal to 1. இப்போ x/2k plus y/5k is equal to 1. k வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா இன்ட்டு k ஈக்குவல் டு k ஆயிரும். இப்போ x/2 plus y/5 equal to k. this is equation number 1. இந்த ஈக்குவேஷன் எது வழியே பாஸ் ஆகுது, பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, 1, -4 அது வழியே பாஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ம் ஒய்க்கு பதிலாக -4 அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணால் கேவோட வேல்யூ கிடைக்குது. இப்போ 1/2 -4/5 is equal to k. using cross multiple 5 minus 8 divided by 10 is equal to k. so அப்போ k equal to -3/10. so using first equation, so substitute k equal to -3/10 in first equation. so x/2 plus y/5 is equal to -3/10. so denominator again இங்கே cross multiply பண்ணிக்கோ, 5x plus 2y divided by 10. here 10 cancel ஆயிருது. so ஃபைனலாக கிடைக்கிற ஆன்சர் 5x plus 2y plus 3 equal to 0. this is the required straight line equation. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. செகண்ட் ஒன் ஹோம்ஒர்க்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் அகைன் கொடுத்துருக்கு -8, 4 and making equal intercepts on the coordinate axis. அப்போ ஏவும் பியும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும், ஏ இருக்கிற இடத்துல இங்கே பிங்கிற இடத்துலையும் ஏவே எடுத்துக்கலாம். இப்போ x/a plus y/a is equal to 1. அப்போ ஏ காமனாக இருக்கா, இந்த பாயிண்ட்ஸ் அகைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏவோட வேல்யூ கிடைச்சிடும். சரியா, இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட உங்களுக்கு 5.3 கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ.